출애굽기 25장 10절에서 22절 말씀에는 법궤에 관한 말씀이 나옵니다. 법궤는 증거궤라고도 하고 언약궤라고도 합니다. 성경에는 증거궤를 이러한 모양으로 만들어라 하고 아주 자세하게 말씀하셨습니다. 근데 이 부분이 좀 이해가 안 되고 어려웠는데요. 마침 말씀의 근거에서 아주 잘 만들어진 영상이 있더라고요. 외국에서 한 강의를 CGN TV에서 방영을 한 것인데 원래는 1시간짜리인데 일부만 보도록 하겠습니다. The covenant of the Lord once again for the benefit of those who are just introduced to this. It is, you know what? Let's watch this video of how it's made, the wood and the gold, and we'll see this acacia wood, incorruptible wood, a picture of Jesus' humanity, overlaid with gold, his deity, Jesus' person, 100% God, gold, 100% man, wood. The staves also wood and gold. And then the lid is made of one solid slab of gold, beaten. And this is the work of Jesus, because every year during Yom Kippur, around the mercy seat, blood is the two cherubim represents God's judicial righteousness, of God's righteousness. But once a year, when blood is placed here, amen, notice the gaze of the cherubim, they look at the blood. So what's inside? The chest, inside the ark, on the blood. We all want to know. In other words, they represent God's judicial righteousness. When God's eye sees blood, innocent blood, his son's blood, God cannot see beyond the blood to your sin. There's one thing God's eyes cannot penetrate. Only one thing. His son's blood. And God gave his son for this purpose. So God's holiness is maintained because that Jesus died. His blood was shed. We cannot say that God says, never mind, man has sinned, but I love my son too much. And he loved Jesus dearly. So think about how much God loves you, that God will give up his son. Amen? But God did not say that, I'll try another way to fix man's problem. No, there's no other way. Amen? An angel cannot die for you. Amen? An angel is no good. He might die for maybe one person. One person can die for all men. If he becomes a man, he must have blood in his veins. So that's why he became a baby. The story of Christmas. For the purpose of dying for us. Amen? So God says without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So our eyes today must be fixed. Not on the Ten Commandments of rebellion, but our eyes must be transfixed where the eyes of the cherubim that represent God's eyes are fixed. God looks at the blood. We look at the blood. When we come to God in worship, in praise, we look at the blood. The devil wants it. 언약궤가 이스라엘 백성에게 중요했던 많은 이유 중 몇 가지를 들어보면요. 첫 번째, 하나님의 임재를 상징합니다. 하나님께서는 법궤에서 사람을 만나 주셨습니다. 출애굽기 25장 21절에서 22절 말씀에 기록되어져 있습니다. 두 번째, 죄사함이 일어나는 장소입니다. 속죄의 현장이라는 말입니다. 법궤에 나아가려면 피를 가지고 가야 했습니다. 레위기 15장 14절에서 17절 말씀이고요. 그리고 1년에 딱 한 번 대제사장만 근접할 수 있었습니다. 세 번째, 법궤는 거룩하기 때문에 아무나 만질 수 없었습니다. 함부로 만져서 죽은 사람으로는 우사가 있습니다. 사무엘하 6장 3절에서 7절 말씀입니다. 이처럼 이스라엘 백성에게는 언약궤가 이래서 너무나 중요합니다. 구언약궤죠. 하지만 지금 우리에게는 새 언약궤이신 예수님이 계십니다. 영상에서 보셨듯이 언약궤는 예수님을 나타냅니다. 하나님의 눈은 그 아들 예수님의 피를 볼 때 그것을 뚫고 우리의 죄를 볼 수 없습니다. 예수님의 보혈로 진정한 회개를 할 때 말입니다. 하나님은 이것을 위해 예수님, 그 아들을 주셨습니다. 하나님은 우리가 보혈을 보기 원하십니다. 예수님의 피 말입니다. 안타까운 것은 지금은 교회에서조차도 예수님의 피가 너무 많이 희석이 되었다는 것입니다. 방금 봤던 이 언약궤,
솔로몬 성전에 안치된 언약궤는 훗날 성전에서 사라져 버립니다. 바벨론이 예루살렘을 침공했을 때로 추정하는데요. 성전의 집기들은 다 가져갔다고 나오는데 법궤, 언약궤에 대한 기록은 전혀 없기 때문입니다. 어떤 의미에서 예수님을 믿는 우리는 더 이상 언약궤를 찾아 헤맬 필요가 없는 것입니다. 그러나 이스라엘 백성들, 유대인들은 구약적 제사를 드리는 것이 이스라엘 민족의 염원이기 때문에 그들은 그것을 위해 수천 년 동안 준비해 왔습니다. 그러려면 언약궤가 있어야겠죠. 이스라엘의 세 번째 성전, 제3성전을 지을 많은 것들이 완료됐다고 하지만 성전의 완벽한 모습을 갖추기 위해서는 솔로몬 성전에 있었던 옛 언약궤를 찾아서 지성소에 모셔야 하기 때문에 이스라엘 백성에게는 옛 언약궤가 그토록 중요한 것입니다. 여기서 법궤를 발견했다고 하는 고고학자 론 와츠가 발표한 영상을 하나 보도록 하겠습니다. 또 여기 근래에 있었던 놀라운 발굴에 대해 소개해드리고자 합니다. 지난 2500여 년의 긴 세월 동안 언약궤가 실종되어 왔음은 잘 알려진 사실이며 그동안 그 행방에 대해 여러 가설들과 추측들이 난무하는 가운데 언약궤를 찾으려는 수많은 시도들이 있었습니다. 그런 가운데 수년 전 권위 있는 고고학자이며 독실한 크리스천인 란 와이어트가 성지를 방문 중 성령님의 강권적인 감화 감동에 의해 골고다의 예레미야 동굴 속에 언약궤가 감춰져 있다는 확신을 얻게 됐고 이스라엘 정부의 정식 허가를 받아 수년 동안 탐사를 하게 됐던 것입니다. 그 언약궤는 바벨론의 침략을 받았던 때에 약탈을 피해 황급히 운반되어 당시 골고다 속에 예레미야 동굴 안에 비밀리 보관되어 온 것으로 추정되었습니다. 2500여 년의 긴 세월 동안 묻혀 있었으므로 탐사는 수많은 역경에 부딪혔으나 그만 포기하려고 절망할 때마다 하나님은 천사들을 보내어 격려하였고 마침내 언약궤가 보관되어 있는 비밀 장소를 발견하게 됐던 것입니다. 공개적인 검증은 아직 거치지 못하고 있지만 가까운 장래에 진실이 밝혀질 것으로 판단되고 있습니다. 네, 그런데 이 영상에서 법궤 자체를 직접 보여주거나 한 것은 아니라서 법궤를 진짜로 찾았는지 아닌지는 모르겠지만 저작권 문제로 짧게만 영상을 보여드렸어요. 여러분들이 직접 찾아보시면 발굴 과정의 영상이 많이 올라와 있습니다. 이스라엘 종교 지도자들 입장에서는 예루살렘에 제3성전을 건축하기 위해서 언약의 상징물인 옛 언약궤, 법궤를 찾고 있는 것입니다. 하지만 여기서 중요한 것은 저들이 그토록 찾아 헤매는 언약궤를 우리는 새 언약이신 예수님을 통하여 찾았습니다. 이것이 중요합니다. 여러분, 예수님의 피, 보혈은 진실로 생명이며 능력인 것입니다. 로마서 8장 32절 말씀, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 할렐루야, 아멘입니다.